السلام علیکم ناظرین کرام، میں عامل ناصر بختیار گلوبل عملیات کی طرف سے آج آپ دوستوں کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، کالا جادو کا توڑ ہو، بندشوں کا توڑ ہو یا دوسرے مسئلے و مسائل ہو، مصیبت کے عملیات ہو یا محبت کے عملیات ہو، عداوت کے عملیات ہو، جو بھی عملیات ہو، میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ہر چیز واضح کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں۔ جو جلانے کا طلسم ہوگا وہ الگ ہوگا، جو پینے پلانے کا طلسم ہوگا وہ الگ ہوگا، جو گلے میں ڈالنے کا طلسم ہوگا وہ الگ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جلانے کا طلسم، پینے کا طلسم اور گلے میں ڈالنے کا طلسم سب کچھ ایک ہی ہو۔ یہ جو طلسم آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ صرف جلانے کے کام آتا ہے، اس کو پینے کے لیے اور گلے میں ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ آپ لوگ جو اکثر مجھے میسج کرتے رہتے ہوں کہ میں نے فلاں عمل کیا، ہمارے کالا جادو ٹوٹ گئے، لیکن 1 مہینے کے بعد یا 20-30 دن کے بعد وہ واپس وہ کیفیت سٹارٹ ہوگی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ کمپلیٹ طرح سے کام نہیں کرتے۔ جو طریقہ میں بتاتا ہوں اس طریقے سے آپ لوگ کام نہیں کرتے۔ کالا جادو کے توڑ کے لیے، بندشوں کے توڑ کے لیے، جنات سے حفاظت کے لیے آپ لوگوں نے جلانے کی چیزیں بھی استعمال کرنی ہے، پینے پلانے کی چیزیں بھی استعمال کرنی ہے، گلے میں ڈالنے کے لیے گھر میں استعمال کرنے کی چیزیں بھی استعمال کرنی ہے۔ ایک قسم کا آپ لوگوں نے فارمولہ بنانا ہے جس میں سب کچھ ایک ساتھ ہو، پھر اس کے استعمال کے بعد جب آپ کام کرو گے تو وہ کالا جادو، وہ بندش، وہ مصیبت جتنی بھی مضبوط ہوگی، جتنی بھی سخت ہوگی، وہ اسی ٹائم بلکہ ایک ہی دن میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اس کا زور ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ، دوسری مرتبہ وہ پھر سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ جب آپ صرف پینے پلانے کا چیز استعمال کرو گے، جب آپ صرف تعویذ استعمال کرو گے یا صرف جلانے کا چیز استعمال کرو گے، وہ چیز ختم ہو جاتا ہے، وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد وہ واپس سر اٹھا لیتا ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کیجئے گا، جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں آپ اس طریقے سے کام کیجئے گا۔ خاص کر وہ عاملین حضرات جو عملیات کرتے ہوں، جس کے پاس لوگ آتے ہوں، جس کے پاس کثرت سے لوگ آتے ہوں، وہ بھی اسی طریقے سے کام کیا کرے۔ انشاءاللہ میں گارنٹی اور دعوے سے کہتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کے پاس جتنے بھی مسئلے و مسائل ہو، آپ لوگ کومنٹ باکس میں کومنٹ کیا کریں، میں اس کا ریپلے بھی دیتا رہوں گا، آپ لوگوں کا ساتھ بھی دیتا رہوں گا اور آپ لوگوں کا ہیلپ و مدد کرتا رہوں گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ عمل جو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ جنات کا دیا ہوا عمل ہے، یہ زکوٰۃ کبیر اکبر کا عمل ہے۔ آپ عملیات میں، کالا جادو میں اگر ناکام ہو چکے ہو، کالا جادو کے توڑ میں ناکام ہو چکے ہو، بندشوں کے توڑ میں ناکام ہو چکے ہو، جنات سے حفاظت میں آپ لوگ ناکام ہو چکے ہو، یا عاملین نے آپ لوگوں کو طرح طرح کے دھوکے دیے ہوں، لوٹا ہو، لوٹ مار کے بعد آپ ناکام ہو چکے ہو، تھک گئے ہو، تو آپ لوگ اس کے بعد اس عمل کو ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا۔ یہ عمل جلانے کا عمل ہے، یہ عمل اتنا طاقتور، اتنا بہترین اور مضبوط عمل ہے کہ یہ جلانے کے ساتھ ساتھ کالا جادو کو ایسے جلا کے ختم کر دیتا ہے جیسے بڑے بٹی اور بڑے آگ میں آپ ایک کاغذ کے صفحے یا ایک ورق کو پھینکتے ہو۔ ناظرین کرام، یہ کالا جادو اور بندشوں کو بالکل ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ بندش چاہے جتنی بھی مضبوط ہو، کالا جادو چاہے جتنی بھی مضبوط ہو، 1 مرتبہ کیا گیا ہو یا 10 مرتبہ کیا گیا ہو، اس کی بتی جلانے سے فوراً بعد وہ کالا جادو ایسے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کالا جادو کے جو جنات، جو شیاطین ہوتے ہیں، جو عفریت ہوتے ہیں، وہ ایسے بھاگ جاتے ہیں گھر سے، ایسے بھاگ جاتے ہیں کہ پھر کبھی آئے ہی نہ ہو۔ کالا جادو ہو، جنات کی حفاظت ہو، بندشیں ہوں، رشتے کی بندش ہو، کاروبار کی بندش ہو، دکان کی بندش ہو، فیکٹری کی بندش ہو، پیسوں کی بندش ہو، اولاد کی بندش ہو، یا گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، جسمانی بیماریاں ہوں، جنات تنگ کرتے ہوں، جنات کے دورے آتے ہوں، اس کے لیے یہ بہت زبردست اور بہترین عمل ہے۔ اگر آپ لوگ لکھ نہیں سکتے تو آپ لوگ اس کی فوٹو پرنٹ، فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتے ہو۔
ये बहुत ज़बरदस्त और मुजरब किस्म का अमल है। तरीक़ेकार मैं आप लोगों को बताता चलूँ। सबसे पहले आप लोगों ने 12 अदद बत्तियाँ लिखने हैं काले पेन काले मार्कर से। जब आप लोग बत्तियाँ लिखो तो उस 12 अदद बत्तियों को आप लोगों ने 12 घंटे जलाने हैं। हर घंटे में एक एक बत्ती आप लोगों ने जलाने हैं। अगर मरीज़ है तो वो दूनी भी लिख सकता है। अगर कारोबार और दुकान की बंदिश है तो आप दुकान और फैक्ट्री या कारखाने में भी जला सकते हो। 12 अदद नक्श आप लोगों ने 12 घंटे में जलानी है। एक घंटे में एक बत्ती जलानी है, फिर दूसरे घंटे में दूसरी। इसी तरह आप लोगों ने 12 घंटे में 12 बत्ती जलानी है। उसके बाद आप लोगों ने 12 अदद अलग से बत्तियां लिख के 12 दिन उसको जलानी है। हर रात एक एक बत्ती जलाया जाता है। इसी तरह इसके साथ आप लोगों ने तावीज़ात भी लिखने हैं और पीने पिलाने की चीज़ें भी लिखने हैं, जो कि चैनल में मैंने अलग से रखे हैं, अलग से लगाए हैं। आप लोगों ने वो भी लिखना है और ये भी लिखना है, एक कंप्लीट फार्मूला बना के इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका बंदिश ख़त्म हो गया है। जिस्मानी तकालीफ में से अगर आप पे जिन्नात के दौरे आते हों, जिन्नात तंग करते हों, गिराते हों, बेहोशियाँ आते हों, उसके लिए फिर आप लोग इस नक्श को हाथ से मत लिखिएगा। उसके लिए आपने इस नक्श की फ़ोटोकॉपी, फ़ोटो प्रिंट ही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात वो जिन्नात जो इंसान पर हमलावर हो, जिन्नात के दौरे आते हों, वो जिन्नात आते हुए भी तकलीफ़ देती हैं और वो जिन्नात जाते हुए भी तकलीफ़ देता है। तो बाज़ औक़ात मरीज़ ये सोचता है कि मुझ पे रिएक्शन हुआ या इन चीज़ों ने मुझे नुकसान दिया, हालाँकि ऐसा नहीं होता। वो जिन्नात अगर आपको नुकसान भी दे, उसकी वजह ये होती है कि वो जाते हैं, वो निकलते हैं। तो नाज़रीन इकराम, हर किस्म की बीमारी के लिए, हर जितनी भी सख्त बीमारी हो, चाहे वो कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, बवासीर हो, दिल की बीमारियां हो, बाज़ औक़ात हमें पता नहीं चलता हमारी बीमारियां काला जादू की वजह से होती है, जिन्नात की वजह से होती है, आसिबी अमरात की वजह से होती है। हम ये समझते हैं कि ये जिस्मानी बीमारी है, हालांकि ऐसा नहीं होता। हर बीमारी के लिए आप इस पलीते को इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चों के लिए लिख सकते हो, जो बच्चे ज़्यादा ज़िद करते हैं उसके लिए लिख सकते हो, जो बच्चे रात को डरते हैं उसके लिए लिख सकते हो, डर खौफ वहम के लिए लिख सकते हो, और ख़ासकर उन औरतों के लिए लिख सकते हो जिस पे मरज़ उम्मे सुबियान मुसल्लत हो, जिनके बच्चे कत्ल कर दिए जाते हैं मरज़ उम्मे सुबियान में, या बंदिशों और काला जादू की वजह से कत्ल कर देते हैं। फसल और बागात के लिए लिख सकते हो। ये इतना ज़बरदस्त और मुजरब किस्म का अमल है, जिन्नात का बताया हुआ अमल है, ये कोई आम अमल नहीं। ऐसे अमलियात इंशाल्लाह मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ कि किसी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म या किताब में आप लोगों को नहीं मिलेंगे। उसकी वजह ये होती है कि ये सब ज़कात कबीर अकबर के तलस्मात होते हैं, ये सब बताए गए तलस्मात होते हैं। ये कोई आम नकूश नहीं होते कि जब चाहा इसको लिख लिया। तो दोस्तों, न चाहते हुए भी कभी कभार मैं वीडियो बड़ी बना लेता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ, ताकि आप लोगों के लिए फिर मुश्किलात ना हो और आप लोग आसानी से उसको समझ सको। तो कोशिश कीजिएगा कि हर वीडियो लास्ट तक, आखिर तक गौर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सब कुछ मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, इस तलस्म का इजाज़त आम है, किसी भी टाइम आप लोग लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप लोगों को फ़ायदा मिला हो तो लगातार आप लोग इसको इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया होगा। ख़ुसूसन वो दोस्त, वो बहन भाई जो अमलियात करते हों, जो जिसके पास दिन रात लोग आते हों, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं रात के वजीफ़े में उन्हें भी शामिल करूं, ताकि उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले और उसके वजीफ़ा बूस्ट हो। नाज़रीन इकराम, ख़ुसूसन वो दोस्त जिन पे तरह तरह की बंदिशें हुई हों, जो मुसीबतों में और आफतों में गिरफ़्तार हो, वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपना मसला शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करते रहिएगा, हमारे लिए भी दुआ करते रहेगा, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर और मददगार हो। अल्लाह ताला हमारी तमाम मुसीबतें, परेशानियाँ, आफतें दूर फरमा दे, चाहे वो औलाद की हो, माली हो या जानी हो। अल्लाह ताला हमारे तमाम वो गुनाह माफ़ कर दे जो हमसे करदा और नाकरदा हालत में हुई हो। अल्लाह ताला उन तमाम बहन भाइयों का बेहतरीन इलाज और मदद करे और उन्हें बेहतरीन शफा दे, जो घरों में पड़े हैं, जो अस्पतालों में पड़े हैं, जो लाइलाज है। अल्लाह ताला
تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت فرما دے، چاہے وہ جہاں بھی ہو، جس حالت میں ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔